ఇది పూజా సమయం మనకొసగిన అభయం. ఇది పూజా సమయం మనకొసగిన అభయం. రక్షకుడు మనకొసగిన రక్షణ మార్గం. రక్షకుడు మనకొసగిన రక్షణ మార్గం. మన మనసుకు సేద తీర్చు సమయమిదే. రండి పాల్గొందము, రండి రక్షణ పొందుదము. రండి పాల్గొందము, రండి రక్షణ పొందుదము. రండి రక్షణ పొందుదము. ఇది పూజా సమయం మనకొసగిన అభయం. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రేమన సహోదరి సహోదరులారా, చాలా సంతోషముతో ఆనందముతో మీ అందరినీ కూడా ఈ ఆన్లైన్ పరిశుద్ధ బలి అర్పించటానికి ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈరోజు ఈ గురువారం పరిశుద్ధ బలి భోజనం పెట్టించి మన ప్రార్థన సాయం కోరిన అనేక మంది కోసము మనము ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో ప్రత్యేకంగా మనం వారి కోసము ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. బిడ్డలారా, నేను వారి పేర్లు చదువుతూ ఉండగా మీరు మీ విన్నపాలు, మీ ప్రార్థనల కోరికలను అన్నిటిని కూడా మనసులో గుర్తించుకుంటూ మీరు ప్రార్థించండి. ఫర్ గాడ్స్ మర్సీ అపాన్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ బోగా మరియు కరుణకుమార్, మాస్ ఆఫర్డ్ బై బోగా ఆరోగ్యం అండ్ ఫ్యామిలీ. For the grandchildren Aaron and Seraphina, and for their complete healing and protection from all the diseases. May God protect them through His precious blood and guard them. Mass offered by Gathureddy Jaya. For the good health and bright future of the children and protection and God's blessings upon the whole family. Mass offered by Dugimbudi Shoreddy and the family. Thanksgiving Mass for God's grace and for all the blessings received, and for the good health of the parents, in-laws, and their father Bala Shoreddy to give up alcohol, and for his spiritual growth, Mass offered by the members of the family. Thanksgiving Mass to Divine Mercy Jesus for all the blessings Sweta Gali received in her life, seeking God's mercy and His wisdom on her, and for His will to be done in her life. Mass offered by Sweta and by her parents. For the departed soul of Michaela Rajamma, offered by Angel Reddy and family. Thanksgiving Mass offered for Robert's family. Thanksgiving Mass for all the blessings upon son Kumar Sarat Chandra and daughter-in-law Divyasri, and for the spiritual growth and blessings with a healthy child, and for God's protection and good health to Nirmala, Ashok, Bindu, Manjari, and Tushant, and good speech to Tushant, Mass offered by Silla Gopal Rao and Nirmala. For the departed soul of Pasam Anthony Reddy, offered by Chittaguntala Prakash Reddy, Alfonsa Jaypal Reddy, Gopu Mary Sudha, Pasam Chinnapu Reddy, and Maredi. For the departed soul of Gujjala Mariamma on the occasion of the death anniversary, and for the departed soul of Gujjala Subbarao, and for the good health of the family members, Mass offered by the members of the family. For the departed soul of Y. Lourdu Raju, Mass offered by Shanta Kumari. Thanksgiving Mass and for the good health blessings, Holy Spirit's anointing upon the children, families, Mass offered by Erwa Jyoti. For the healing and the completed deliverance of money and the gift of children for Priyanka and Hemant, and for the growth of the business and job for Priyanka, Mass offered by Priyanka and family. Thanksgiving Mass offered by Albin Reddy and Parina, Mass offered by the family. Thanksgiving Mass for the healing from coronavirus and for getting negative reports to Usha,
and a family. Mass offered by Bharati and a family. Mass for the departed soul of Shamala Sudeep Reddy and for the eternal peace. Mass offered by Shamala Maria Sundari. For God's mercy upon Mr. Jaladi Nishant, for God's knowledge, help, support to him, and for blessings and miracles in his life. Mass offered by the members of the family. Thanksgiving Mass to Divine Mercy Jesus for the blessings and for the good health of the family members, and for the departed souls of Yerva Innaredi and Lurdamma and orphan souls. Mass offered by Y. Shaw Reddy. For the departed soul of Agade Innaredi and for the eternal peace, and for the peace, unity and God's blessings in the family. Mass offered by the members of the family. Thanksgiving Mass offered by Annappu Reddy, Kaspar Reddy, Sundari. Mass offered by the members of the family. Thanksgiving Mass for the good health and all the blessings, and for the good health to Pope, the cardinals, the bishops, and all the clergy and religious. Mass offered by Gade Innaredi and Lucy Rani. Mass offered for the deliverance, salvation of M. Suman Teja, and God's blessings and his good future. Mass offered by the parents. Thanksgiving Mass for all the blessings through the Mother Mary, and for the special intentions and for the bright future of Rajeshekar Reddy, Bala Nikita Rajiv Reddy, Mary Soumya Leta, and for God's will in all the good things of the family. And for the good health of the family, offered the Sacred Heart of Jesus by Dugimbudi Siliva Reddy and the family. Thanksgiving Mass for all the blessings and for the special intentions and for the salvation and the good health of the family. Offered the Sacred Heart of Jesus. Mass offered by Erva Joji Reddy and the family. For the vaccination availability, eradication of the virus, and for the special intentions and for the good health and protection of Father Benny SVD, Banu Akka, the entire 3,500 families, and our family to the intercession of Saint Anthony. Mass offered by Rajiv Laura and the children. Thanksgiving Mass and good health of Nakshatrama. Mass offered by Nakshatrama and the family. For the departed soul of Father Cherian Nerivitil. Mass offered by a devotee. For a special intention to the intercession of Saint Anthony, and for the soul of G. Elisha Rao. Mass offered by Rajiv, Laura, and the kids. For the protection of Sister Banu, Father Benny SVD, and the intercession core team. Mass offered by a devotee. Thanksgiving Mass offered by Macharla Sudhakar and Macharla Karunakar for the recovery from coronavirus. For the departed soul of Y. Teresamma, Mass offered by Y. Banu Teja and Y. Vara Lakshmi. For the good health of Akhil Babu, 15 years infant. Mass offered by Thomas Amma. For the departed soul of Allam Bali Reddy and Leenamma, and for the eternal peace. Mass offered by Thomas Amma. Thanksgiving Mass and to get rid of the financial problems offered by Eruva Johannes Reddy and Prakash Amma and family. Thanksgiving Mass to Divine Mercy Jesus on the occasion of the 28th wedding anniversary of M. Vijaya and Ravi Kumar. Mass offered by Y. Rajesh and family. Congratulations to you on your 28th wedding anniversary. గత 28 సంవత్సరాలుగా దేవుడు చేసిన సకల మేలు కృతజ్ఞతగా ఈ పరిశుద్ధ బలిలో మేము మీకోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ సంవత్సరం మీకు మీ ఇంటికి కరోనా మహమ్మారి సంరక్షణ, రాబోయే వసంతాలలో మీ కుటుంబాన్ని సంతోషముతో సమాధానంతో దేవుడు దీవించాలని మేము ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మీకోసము ప్రార్థిస్తున్నాం. Thanksgiving Mass on the occasion of the 22nd marriage anniversary of T. Sudhakar Reddy and Kavita. Mass offered by the family. Sudhakar Reddy and Kavita, congratulations to you, 22 years of family life.
దేవుడు మిమ్మల్ని సంరక్షించి రాబోయే సంవత్సరాలలో మీ ఫ్యామిలీని యూనిటీతోనూ ప్రేమ, శాంతి, సమాధానముతో దేవుడు దీవించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మేము మీకోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. Thanksgiving Mass and for God's mercy and blessings upon Konda Nilima and Ajay Kumar on the occasion of the 11th wedding anniversary and for the bright future of their children Adya and Aryan, Mass offered by Nagotu Vimala. Nilima and Ajay Kumar, congratulations to you. 11 వసంతాలుగా దేవుడు మీకు చేసిన సకల మేలు కృతజ్ఞతగా ఈ బలిని మేము అర్పిస్తూ ఉన్నాం. God may protect you from coronavirus and coming years a good family with a peace and unity and God's love. For the birthday blessings upon Sindhu and for the salvation mass offered by Mary Rose and her family. For the departed soul of Boyapati Solomon, mass offered by Boyapati Lourdamma. Thanksgiving Mass for God's blessings upon the new couple of Vatti Praneeth and Ravali, Mass offered by Innareddy and Fatima. Thanksgiving Mass offered by Boyapati Ratnamma Mary. For the blessings upon Sister Mary Sujata on the occasion of the birthday and for the good health and the special intentions offered by Lata. Sister Mary Sujata, wish you a very, very happy birthday. God bless you. I know in this corona quarantine time birthday celebrations ఏమి ఉండవు, కానీ దేవుడు మీకు మంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చి దేవుని సేవలు నడిపించాలని ప్రత్యేకంగా మీకోసం ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలు మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. For the eternal rest to Boddu Francis Das who died of corona and for God's protection upon the family members, Mass offered by Krupa Das, Jayavani and a family. Thanksgiving Mass offered a Sacred Heart of Jesus for all the blessings received by Vishal Reddy. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మీరు పెట్టించిన పరిశుద్ధ బలి పూజ దశలక్షలన్నింటినీ కూడా ఈ రోజు మనం ప్రభు సన్నిధిలో ఈ బలి పూజలో కానుకగా అర్పిస్తున్నాం. అలాగే కరోనా మహమ్మారి థర్డ్ వేవ్, 3వ వేవ్ ప్రభావం ఆల్రెడీ మన భారతదేశానికి వచ్చినట్లే మనం న్యూస్లో చూస్తూ ఉన్నాం. మీకు తెలుసు, మహారాష్ట్రలో 8,000 మంది చిన్న పిల్లలు ఈ వైరస్కి గురి అయి సీరియస్ కండిషన్లో హాస్పిటల్లో ఉన్నారు. బట్లారా, మీకు తెలుసు, చిన్నపిల్లకి వ్యాక్సిన్ లేదు. వైరస్ని తట్టుకోవటానికి వాళ్ళకి బాడీలో ఇమ్యూనిటీ కూడా లేదు. పిల్లలకి ఈ మహమ్మారి చాలా చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది. కుటుంబాలు ఏమైపోతాయో, తల్లిదండ్రుల పరిస్థితి ఏమవుతాయో ప్రియులారా మనం ఊహించలేం. అందువలన మహారాష్ట్రలో ఆల్రెడీ ప్రారంభించినటువంటి ఈ 3వ వేవ్ త్వరగానే వేరే వేరే రాష్ట్రాలకి స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. ప్రియులారా, ఒక వైరస్కి మెడిసిన్ సరిగా లేనప్పుడే ఇంకా వేరే వేరే కొత్త వైరస్సులు ఇవి అన్నీ వస్తూ ఉంటే ప్రియులారా చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది. ప్రభు సన్నిధిలో మొరబెట్టి ప్రార్థన చేయటం తప్ప, ఆయన కృప, ఆయన కరుణ కోసం కన్నీటి ప్రార్థన చేయటం తప్ప మన చేతుల్లో ఏమీ లేవు బిడ్డలారా. అందులో ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మనం 8,000 మంది పిల్లలు మహారాష్ట్రలో రకరకాల హాస్పిటల్స్ చికిత్సలో ఉండగా ఆ పిల్లలని చికిత్స చేస్తున్న డాక్టర్స్ని, ఆ పిల్లల తల్లిదండ్రులను మనం ప్రభు సన్నిధిలో సమర్పించుకుంటూ ఆ దేవుని కృప కరుణ మనందరిపై అనుకృంభరించాలని మనం ఈ బలిలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే మీరు కూడా ఈ ఆన్లైన్లో వేలాది మంది ఒక్కొక్క రోజు ఈ పూజ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటున్నారు. మీ అందరి మనస్సులలో మీకు ప్రార్థనలు ఉన్నాయి, విన్నపాలు ఉన్నాయి, అవసరాలు ఉన్నాయి. ఒక నిమిషం 2 చేతులు జోడించుకుంటూ మీ అందరి విన్నపాలను, ప్రార్థనలను, కోరికలను అన్నిటినీ ఈ బలిపీఠం మీద మనం కానుకగా అర్పించుకుందాం బిడ్డలారా. అలాగే ఈ కరోనా మహమ్మారి వలన తోడ్పట్టువులను, రక్త సంబంధులను కోల్పోయిన కుటుంబాల వేదన, కన్నీరు, మాటలలో వర్ణింపలేని వారి హృదయ ఆవేదన ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మనం సమర్పించుకుంటూ
అలాంటి కుటుంబాలకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఓదార్పును, శక్తిని, బలమును, నేనే పునరుత్థానమును జీవమును అని పలికిన యేసుక్రీస్తు యొక్క పునరుత్థానమందు విశ్వాసం, నమ్మకం ఈ కుటుంబాల కలగాలని ఈ బలిలో మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. మీ శరీర మనస్సు ఆత్మలను ఆ భగవంతుని సన్నిధిలో కానుకగా అర్పించి ప్రార్థించండి. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము, సహకారము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులు, ఈనాడు యావత్తు శ్రీ సభ పునీత చార్ల్స్ మరియు ఆయన తదుపరి అనుచరులు హతసాక్షిగా మరణించినటువంటి పండుగ కొనియాడుతూ ఉంటుంది. సాధారణంగా కత్తోలిక శ్రీ సభలో గురువులు ఎరుపు పూజా వస్త్రం వేసుకుని పూజలు అర్పించినప్పుడల్లా గుర్తుంచుకోండి, యేసుక్రీస్తు కోసం, మన సువార్త కోసం, సంఘం కోసం రక్తం చెంది మరణించినటువంటి అనేక మంది హతసాక్షుల స్మరణ మనం చేసుకుంటూ ఉంటున్నాం. ఈరోజు పునీత చార్ల్స్ మరియు ఆయన అనుచరుల హతసాక్షిత్వాన్ని మనం స్మరించుకుంటూ ఉండగా, ఆ పునీతులలో వెలసినటువంటి ఆ హతసాక్షులకు దేవుడిచ్చినటువంటి ఆ విశ్వాసం, నమ్మిక, మరణం వరకు అంత్యశ్వాసం వరకు ప్రభు కోసం జీవించాలని వారిలో వెలిగినటువంటి ఆ విశ్వాస దీపిక మనకు కూడా దేవుడు ప్రసాదించాలని మన పరిశుద్ధ బలిభోజలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే ఈనాడు సువిశేష పట్టణము తరువాత ధ్యానాంశములో మనం ధ్యానిస్తున్న అంశం ఏంటంటే, చాలామందికి మనస్సులో సందేహాలు ఉన్నాయి. పరిశుద్ధాత్మాభిషేకం నాలో పని చేస్తుందా? దేవుని ఆత్మస్పర్శ నేను పొందుకున్నానా లేదా? నాకు ప్రత్యక్షంగా బహిరంగంగా ఎటువంటి అనుభవాలు నాకు కలగలేదే అని అనుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ నవేనాల వలన కానీ, పరిశుద్ధాత్మాభిషేక వడకం ద్వారా కానీ నాలో ఏ మార్పు రాలేదు, ఏ నాకు కలగలేదు అని అనుకున్నటువంటి నిరాశ నిరసనలు ఉన్నవారు కూడా ఉన్నారు. ప్రియబిడ్డలారా, ఎటువంటి నిరాశలకి మీరు డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోయే అవసరము లేదు. ఎందుకంటే దేవుని ఆత్మ ఒక వ్యక్తిలో పనిచేస్తూ ఉండే నంబర్ వన్ అతి శ్రేష్టమైన ఒక సూచన ఏంటంటే, దేవుని ఆత్మ కార్యం ఏమిటంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఆ వ్యక్తి ఇక మీదట పాపములో జీవితము కొనసాగించలేరు. పాపం అంటే ఒక విరక్తి ఆ వ్యక్తిలో ఆత్మ కలిగజేస్తాడు. బహుశా ఎప్పుడైనా పాపములో పడిపోయినా కూడా ఆ పాపము నుండి త్వరగా బయటికి నేను రావాలి అని ఒక పాపబోధం, పశ్చాత్తాపం పరిశుద్ధాత్మ కలిగజేస్తాడు. ఇదే ఆత్మ వలన అభిషేకించబడిన వ్యక్తిలో దేవుడు చేసినటువంటి మొట్టమొదట మార్పు. ఇది మీలో ఉంటే బిడ్డలారా ఎటువంటి నిరాశ అవసరము లేదు. అందులో ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజలో మనము ఈ పరిశుద్ధాదేవుని యొక్క కృప మనలో ఎక్కువగా పని చేయాలని, ఎందుకంటే మనము యుగాంతపు చెట్ట చివరి దినాలలో మనము ఉంటూ ఉన్నాం. ఇంకా రానున్నటువంటి నెలలో, సంవత్సరాలలో ఎంతమంది ఉంటారా, ఎంతమంది పోతారా మనకు తెలియదు. ఎందుకంటే వయస్సుని బట్టి కాదు, మీ చదువుని బట్టి కాదు, మీ జ్ఞానముని బట్టి కాదు, మీకున్న డబ్బుని బట్టి కాదు, నీకున్నటువంటి పలుకుపడుల్ని బట్టి కాదు బిడ్డలారా ఒక వ్యక్తి బతికేది. నిన్న ఒక చాలా బాధాకరమైన ఒక న్యూస్ విన్నాను. రోమా పట్టణంలో డాక్టరేట్ కోసం, ఉన్నతమైనటువంటి డిగ్రీ కోసం చదువుతూ ఉన్నటువంటి ఒక ఫాదరు డాక్టరేట్ చేస్తూ ఉన్నాడు. అక్కడి నుంచి కేవలం 15 రోజులకి సెలవులో తల్లిదండ్రులతో, కుటుంబ సభ్యులతో ఉంటాను అని కోరుకుంటూ కేరళకి వచ్చాడు. ఆ 15 రోజుల్లోనే కరోనా వచ్చింది, చనిపోయాడు.
ఇటలీలో రోమా పట్టణములో పెద్ద పెద్ద చదువు కోసం వెళ్ళి అక్కడ డాక్టరేట్ చేస్తున్న ఒక ఫాదర్. ప్రియలారా, అందువలన ఈ లోక సంబంధమైన దేనిని చూసి అహంకరించవద్దు. ఎందుకంటే అది ఏది కూడా ఒక మనిషి ప్రాణాన్ని నిలబెట్టడానికి సరిపోదు. కేవలం దేవుని కృపపై మాత్రం ఆధారపడి మిగిలినటువంటి రోజుల నెలల సంవత్సరాల పాపాన్ని వదిలిపెట్టి దేవుని కోసం మాత్రం జీవించడానికి గట్టి నిర్ణయం తీసుకుంటాం. తెలుసో తెలియక చేసిన పాపాలను, దోషములను, అవినీతిని, పాప సుఖం కావాలని ఒక వ్యక్తికి ఉన్నటువంటి ఆ దాహమును ఆత్మదేవుడు అనుగ్రహించిన కృప ద్వారా నరికివేయాలని, తుడిచివేయాలని ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటాం. 2 చేతులు గుండె మీద పెట్టి, ప్రభువా, మిగిలిన నా జీవితం నీ కోసం జీవించటానికి, నీకు సాక్షిగా జీవించటానికి నీ కృపతో నడిపించండి. నా పాప పరిహారార్థం కలవరి శిలువలోను చింతిన పరిశుద్ధ రక్తముతోను జీవజలముతో నన్ను కడగండి యేసయ్యా. యోగ్యత కలిగిన సేవకుడు, సేవకురాలుగా ఈ బలి అర్పించే యోగ్యత నాకు అనుగ్రహించండి అని మనసారా దైవ భక్తితోనూ దైవ భయముతోనూ ప్రార్థిద్దాం. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతును, వాక్కు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహు పాపము చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాను. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనందరిపై దయ చూపి, తెలుసో తెలియక మనం చేసిన పాపముల దోషములన్నిటినీ యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్తముతోనూ జీవజలముతోనూ కడిగి మనలని నిత్య జీవమునకు నడిపించునుగాక. తండ్రి దేవా, మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా, మాపై దయ చూపండి. పరిశుద్ధాత్మదేవా, మీ బిడ్డలపై దయగా ఉండండి. ప్రార్థించుదము. నిర్మలత్వమునకు నిలయమైన ఓ సర్వేశ్వర, మీ సంరక్షణ విధానమందు ఎట్టి కొరతలు, లోటుపాటులు ఉండవు. అన్ని ప్రమాదముల నుండి మమ్ము తప్పించుమనియు, అన్ని విషయములను మాకు ప్రయోజనకరముగా చేయమనియు మేము బ్రతిమాలుకొనుచున్నాం. మీ ఎదుట కన్నీటి ప్రార్థన చేస్తున్న బిడ్డల మనవులు ఆలగించి ఆయురారోగ్యమును, స్వస్థతను, సంరక్షణను అనుగ్రహించమని దీనతతో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మీతోను పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును, మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయించు ఉన్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము. పునీత పౌలు గారు ఎఫెసీయులకు రాసిన లేఖ 2వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 1వ వచనము నుండి 10వ వచనం వరకు. మీ అవిధేయత వలనను పాపముల వలనను గతమున మీరు ఆధ్యాత్మికంగా మృతులైతిరి. అప్పుడు మీరు లోకం యొక్క పోకడను అనుసరించితిరి. వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతికి మీరు విధేయులైతిరి. దేవునికి అవిధేయులగు వారికి ఆ ఆత్మయే ఇప్పుడు అధిపతి. నిజముగా మనము అందరమును అట్లే ఉంటిమి. శారీరకమగు మన కోరికలను అనుసరించి ప్రవర్తించితిమి. మన బుద్ధికిని శరీరమునకు ప్రీతికరమైన వాంఛలను తీర్చుకుంటిమి. కనుక ఇతరుల వలెనే మనమును దేవుని ఆగ్రహమునకు గురి కావలసిన వారమైతిమి. కానీ దేవుని కృప అపారము, మన పట్ల ఆయన ప్రేమ అమితము. కనుకనే అవిధేయత వలన ఆధ్యాత్మికంగా నిర్జీవులమై ఉన్న మనల్ని క్రీస్తుతో కూడా ఆయన పునర్జీవులను చేసెను.
దేవుని దయ వలనే మీరు రక్షించబడితిరి. క్రీస్తు యేసుతో ఐక్యం పొందుట వలన ఆయనతో పాటు మనల్ని పునర్జీవనలు చేసి పరలోకములో ఆయనతో పాటు కూర్చుండజేసెను. క్రీస్తు ద్వారా మన యందు ఆయన ప్రదర్శించిన ప్రేమ వలన తన అనుగ్రహ వైభవం ఎట్టిదో నిదర్శనపూర్వకముగా రాబోవు యుగములకు ప్రదర్శించెను. ఏలైనా విశ్వాసము ద్వారా దేవుని వరము వలననే మీరు రక్షించబడితిరి. అది మీ స్వయం కృతం కాదు, దేవుని కృపయే. అది మీరు చేసిన కృషికి ఫలితమూ కాదు. కనుకన మీరు గొప్పలు చెప్పుకొనుట ఇక ఏమీనూ లేవు. మనము దేవుని పనితనం మూలముగా చేయబడిన వారము. క్రీస్తు యేసు ద్వారా సత్కార్యములు చేయు జీవితమునకై ఆయన మనల్ని సృజించెను. ఆయన అట్టి జీవితమును మన కొరకై సిద్ధపరిచియే ఉండెను. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత యోహాను గారు రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా, మీకు మహిమ కలుగునుగాక. యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 7 నుంచి 11 వరకు. ఆయనను నేను వెళ్ళుట మీకు శ్రేష్కరమని మీతో నిజముగా చెప్పుచూ ఉన్నాను. నేను వెళ్ళనిచో ఓదార్చువాడు మీ వద్దకు రాడు. నేను వెళ్ళినచో ఆయనను మీ వద్దకు పంపెదను. ఆయన వచ్చి పాపమును గురించియు నీతిని గురించియు తీర్పును గురించియు లోకమునకు నిరూపించును. పాపమును గురించి ఎందుకనా వారు నన్ను విశ్వసించుటలేదు. నీతిని గురించి ఎందుకనా నేను తండ్రి వద్దకు పోవచ్చు ఉన్నాను, ఇక మీరు నన్ను చూడరు. తీర్పును గురించి ఎందుకనా లోకాధిపతికి తీర్పు విధించబడినది. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా, మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, దేవుడు మనకు ప్రసాదించిన ఇంకొక అవకాశం ఈనాడు వాక్యమును ఆలగించటానికి. వినయముతో వినమ్రతతో ప్రభు సన్నిధిలో మనము నిత్య సహాయకుడైన పరిశుద్ధాత్మ సహాయం కొరకుందాం. శిరములు ఉంచి ఒక నిమిషం నాతో కలిసి మీరు ప్రార్థించండి. పరిశుద్ధాత్మదేవ, నిరంతరం మాకు సహాయం చేయువాడా, మీ కృప కొరకై మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఆత్మయు జీవమయ్యి ఉన్న దేవుని యొక్క వాక్కు చదివినప్పుడు, వింటూ ఉన్నప్పుడు, ధ్యానించినప్పుడు నీ ఆత్మకార్యం మాలో జరుగునుగాక. శ్రద్ధతోనూ భక్తితో విశ్వాసముతో వాక్యాన్ని ఆలగించి ఆ వాక్యం ద్వారా మేము పోషింపబడునుగాక. సైతానును అంధకార శక్తులను జయించటానికి ఈ వాక్కు మా చేతిలో ఒక ఆయుధముగా పనిచేయునుగాక. మా జీవితాన్ని అంధకారములో చీకటిలో ఉన్నటువంటి ఈ జీవితాలను వెలిగింప చేయునగాక. రెండు చేతులు ఒక్కసారి ప్రభు సన్నిధిలో పైకి లేపి
ఆ ఆత్మ ప్రసన్నత కోసం దాహముతో స్తుతించండి. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. పరిశుద్ధాత్మదేవా స్తోత్రం స్తుతి ఆరాధన వందనములు ఘనత మహిమ మీకే నిరంతరం కలుగునుగాక. వాక్యమనే వెలుగుతో మమ్ము నడిపించండి ప్రభువా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. సకల దూతలారా, పునీతులారా, హతసాక్షులారా, ఈనాడు పునీతుల హతసాక్షిత్వాన్ని కొనియాడుతున్నటువంటి పునీత చార్ల్స్ ఆయన అనుచరులారా, మా కొరకు విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయండి. దేవర ప్రసాదం చేతందన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, శిలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భాబలముకు చేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయమునందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, నవదిన పరిశుద్ధాత్మ నవేన ప్రార్థనలు అయిపోయాయి. పెంతెకోస్తు మహోత్సవం మనం కొనియాడాం. తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ పరిచర్యని 5 రోజుల ధ్యాన వడకము ఇప్పుడే మనం ముగించాం. నాకు తెలుసు మీరందరూ కూడా చాలా దాహముతో అభిషేకం కావాలని, వరాలు కావాలని, ఫలము నాలో పని చేయాలని, నేను పరిచర్య చేయాలని ఎన్నెన్నో దాహముతో మీరు ఎదురు చూస్తూ మీరు ఈ ఆత్మీయ కార్యక్రమాలన్నిటిలో మీరు పాల్గొన్నారు. ఎందుకంటే కరోనా వలన అన్ని చర్చులు, ధ్యానవడక కేంద్రాలు అన్నీ మూయబడ్డాయి. ఎక్కడ మనము బయటకి వెళ్ళి ఆఫ్లైన్లో ప్రత్యక్షంగా మనము ఈ ఆత్మీయ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే అవసరము మనకిప్పుడు లేవు. మన కాళ్ళు చేతుల మీద సంఘేలు వేయబడ్డాయి. ఇంకా ఎన్ని రోజులు, ఎన్ని నెలలు, ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇలా ముందుకు పోతాయి మనకు తెలియదు. ఎందుకంటే మహారాష్ట్రలో ఆల్రెడీ కరోనా మహమ్మారి 3వ ప్రభావం, 3rd వేవ్ ప్రారంభమైంది. న్యూస్ రిపోర్ట్ ప్రకారం 8,000 మంది పిల్లలు మహారాష్ట్రలో రకరకాల హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయి ఉన్నారు అనే వార్త చాలా భయంకరంగా ఉంది బిడ్డలారా. ఈ పరిస్థితిలో ఇంట్లో కూర్చొని వాక్యాన్ని వినటం, ఇంట్లో కూర్చొని పరిశుద్ధ బలిభోజనంలో పాల్గొనటం, ఇంట్లో కూర్చొని మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని మనం పోషించటం, ఇంట్లో కూర్చొని విశ్వాసములో మనం బలపడటం మాత్రమే మన ముందున్నటువంటి ఒక్క మార్గం. అందువలన కొంతమంది మనసులో సందేహాలు ఉన్నాయి. అదేంటంటే, స్వామి మీరు నడిపిస్తున్న అన్ని ఆత్మీయ కార్యక్రమాల్లో మేము పాల్గొన్నాము, కానీ మాకు ప్రత్యక్షమైనటువంటి పరిశుద్ధాత్మ అనుభవం కలగలేదు, ప్రత్యేకమైన ఏ వరాలు నాకు రాలేదు, పైగదిలో పెద్ద గాలి వీచినట్లు, భయంకరమైన ధ్వని వినిపించినట్లు, అగ్ని జ్వాలలు దిగి వచ్చినట్లు, వారు కూర్చున్న ఇల్లందా నిండినట్లు, పునాది కంపించినట్లు, ఇటువంటి ఏ అనుభవం నాకు రాలేదు స్వామి. నాకు ఆత్మ లేదా? నా ప్రార్థన దేవుడు వినలేదా? ఇవన్నీ వేస్ట్ అయిపోయాయా? నాలో ఇంకా ఏమైనా లోటుబాటులు ఉన్నాయా? నాలో ఇంకా ఏమైనా పూర్వీకుల శాపం ఉందా? నాకు ఎందుకు ఇదేం కాలేదు స్వామి అని కొద్దిగా నిరాశతో, కొద్దిగా బాధతో మీలో కొంతమంది మాకు ఫోన్ చేస్తూ ఉంటున్నారు, మెసేజ్ పంపిస్తూ అడుగుతూ ఉన్నారు. అందువలన ప్రియమిల్లారా, దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ వలన ఒక చిన్న అంశాన్ని ఈరోజు మీతో పంచుకుంటున్నాం. నేను పెద్ద ప్రసంగం ఏం చెప్పట్లేదు. ప్రియమిల్లారా, యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయము 8వ వచనములో యేసుక్రీస్తు మనకు బాగా క్లియర్గా మంచిగా చెప్పారు. ఈనాడు సువిశేష పట్టణములో పరిశుద్ధాత్మ ఒక వ్యక్తిపై దిగి వచ్చినప్పుడు ఆయన చేస్తున్నటువంటి 3 కార్యాలలో శ్రేష్టమైనటువంటి ఒక అంశం, ఆయన వచ్చి పాపమును గురించి లోకమునకు నిరూపించును.
హీ విల్ ప్రూవ్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ సన్. ఇదే మొదటి కార్యం. అక్కడ 3 ఉన్నాయి. మొదటిది పాపమును గురించి, రెండవది తీర్పును గురించి, మూడవది నీతిని గురించి అని బైబిల్లో ఉన్నాయి. ఈ రెండవది మూడవది నేను ఇప్పుడు ఏమీ మీతో మాట్లాడటం లేదు. కేవలం ఆ మొదటి అంశం మాత్రమే ఈరోజు చిన్నగా మీతో పంచుకుంటున్నా. అందువలన చదువుతో మీరు ఈ కార్యం వినండి. ఆత్మాభిషేకం అంటే వరాలు పొందుకోవటమని, ఆత్మాభిషేకం అంటే ఏదో పెద్ద బయట బహిరంగమైన పెద్ద అనుభవం కలగాలని, ఆత్మాభిషేకం అంటే ఏదో కంటికి కనిపించేటట్లు పంచేంద్రియాలతో మనం తెలుసుకున్నట్లు ఏదో భయంకరమైన మార్పులు ఇమ్మీడియట్లీ వెంటనే కలగాలని, అలాంటి అనుభవాలు కలిగితేనే నాకు ఆత్మ వచ్చింది అని, అలాంటి అనుభవాలు వస్తేనే నన్ను దేవుడు ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడని, ఈ అనుభవం లేకపోతే నాలో ఆత్మ లేదు అని ఎవరు నిరాశపడవద్దు, ఎవరూ బాధపడవద్దు, నిరుత్సాహపడవద్దు, విశ్వాసములు పడిపోవద్దు. అందుకే ఈ అంశం పంచుకుంటున్నాం. అందువల్ల బిడ్డలారా, ఇది బెన్నిఫర్ చెప్పిన మాట కాదు, యేసు క్రీస్తు స్వయంగా పలికిన మాట. ఏమని? ఆయన వచ్చినప్పుడు ఒకసారి విందాం మనం. యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయము 8వ వచనములో యేసుక్రీస్తు స్వయంగా పలికిన మాటలలో ఆత్మదేవుడు వచ్చినప్పుడు ఆయన ప్రతి మనిషి జీవితములో ప్రారంభిస్తున్న 3 కార్యాలు ఉన్నాయి. విందామా? ఆయన వచ్చి పాపమును గురించి, ఆయన వచ్చి పాపమును గురించి, నీతిని గురించి, నీతిని గురించి, తీర్పును గురించి, తీర్పును గురించి లోకమునకు నిరూపించును, లోకమునకు నిరూపించును. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ 3 కార్యాలే ఆత్మదేవుడు చేస్తూ ఉన్నాడు. అందులో మొదటి పని పాపమును గురించి ఒక వ్యక్తిని పరిశుద్ధాత్మ గుర్తింప చేస్తాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఒక వ్యక్తికి పాపబోధం కలిగితే, పశ్చాత్తాపం కలిగితే మొట్టమొదటిగా ఆత్మ ఆ వ్యక్తిలో కలిగిస్తున్నటువంటి ఒక తలంపు ఏంటంటే, నేను పాపములో ఉన్నాను, నేను చేస్తున్న ఈ పని దేవునికి ఇష్టమైనది కాదు, నేను చేస్తున్న ఈ పని దేవుని ఆజ్ఞకి విరుద్ధంగా ఉన్నాయి, నేను ఈ పాప జీవితం కొనసాగించవద్దు, ఇది దేవునికి ఇష్టము లేదు, నేను ఈ పాపము త్వరగా వదిలిపెట్టాలి, నేను ఈ పాపం నుంచి బయటపడాలి, నాకు పాపం వద్దు, నాకు పాప జీవితం వద్దు అని దేవుని పరిశుద్ధాత్మ లోపల నుంచి ఒక వ్యక్తిని 24 గంటలు శక్తమైన తీవ్రమైనటువంటి ఆవేదన కలిగిస్తూ ఉంది. బిడ్డలారా, నిన్ను ఒకరోజు కూడా, ఒక క్షణం కూడా పాపములో ఇంకా ఉండటానికి ఆత్మదేవుడు అనుమతించడు. నీకు గాఢమైన పాపబోధం కలిగించి, ప్రియబిడ్డలారా, త్వరగా దీని నుంచి బయటపడాలని, త్వరగా ఈ పాప జీవితం వద్దు అని, త్వరగా నేను దేవుని సన్నిధిలో కరెక్ట్గా ఉండాలని, శరీర మనస్సు ఆత్మలతో కూడినటువంటి ఒక పరిశుద్ధతలో నేను జీవించాలని ఒక వ్యక్తికి దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ కలిగిస్తాడు. ఈ దేవుని ఆత్మ కలిగించు ప్రేరణ వలన ఒక వ్యక్తికి గాఢమైన పాపబోధం కలిగి, మనస్సుకి నెమ్మది లేకుండా, మనస్సుకు సమాధానం లేకుండా, నిద్రపోనీయకుండా, నిన్ను ప్రశాంతంగా ఉండనీయకుండా చేస్తాడు. తెలుగులో ఒక సామెత ఉంటుంది. కొంతమంది అంటారు, తోకగాలే పిల్లిలాగా తిరుగుతారంటారు. ప్రియులారా, తోకగాలే పిల్లి ఒక దగ్గర ప్రశాంతంగా కూర్చోలేదు. అలాగే పరిశుద్ధాత్మ అనేటువంటి అగ్ని ఏ వ్యక్తులు అయితే పనిచేస్తుందో ఆ వ్యక్తి కూడా తోకగాలిన పిల్లిలాగా నెమ్మది లేకుండా, ప్రశాంతత లేకుండా, నీవేదో మంటలో పడిపోయినట్లు, ఏదో మరుగుతున్న నూనెలో నీవు పడినట్లు, అటువంటి ఒక ఆవేదన రేయనక పగలనక నీలో కలిగిస్తూ ఉంటాడు దేవుని పరిశుద్ధాత్మ. ఇది ఎందుకు చేస్తున్నాడంటే బిడ్డలారా, ఒక వ్యక్తిని శుద్ధి చేయటానికి, సాంక్టిఫై చేయటానికి, ఒక వ్యక్తిని దేవునికి అనుకూలంగా మార్చటానికి, పాపమని అంధకారం నిన్ను విడిపించటానికి, దేవుని బిడ్డగా నిన్ను మార్చటానికి ఆత్మ ఒక వ్యక్తిలో చేస్తున్నటువంటి మొట్టమొదటి పని ఇదే, మొట్టమొదటి కార్యం ఇదే. అందువలన ప్రియబిడ్డలారా, నేను ఒకే ఒక ప్రశ్న అడుగుతూ ఉన్నాను. మీకు పరిశుద్ధాత్మ వరాలు వచ్చాయా లేదా?
నీకు పెద్ద పెద్ద అభిషేకం వచ్చిందా లేదా, పెద్ద బయట కంటికి కనిపించట్లు ఏమైనా మార్పులు కలిగాయా లేదా, ఇటువంటి అన్నీ మర్చిపోండి. నేను ఒకే ఒక ప్రశ్న అడుగుతూ ఉన్నా. ఈ ప్రశ్నకి నీ ఆన్సర్ ఎస్, అవును అని అనిపిస్తే బిడ్డలారా, నీలో దేవుని పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ఉంది అని గ్యారంటీ. ఆ ప్రశ్న ఏంటంటే, నీకు ఎప్పుడైనా నీవు పాపములో పడితే, నీ పాప జీవితం కొనసాగిస్తూ ఉంటే, దేవుని మార్గము నుండి, దేవుని ఆజ్ఞల నుండి నీవు అటు ఇటు వైదొలిగినప్పుడల్లా తోకగాలే పెళ్లి లాంటి ఒక అనుభవం నీకు కలుగుతూ ఉందా? ఒకరోజు కూడా నేను పాపములో ఉండలేను అనేటువంటి ఒక మంటలో ఉన్నట్టు అనుభవం కలుగుతూ ఉందా? నేను వెంటనే పాప సంగీతం చేసుకోవాలి, నేను దేవుని ఎదుట పాపాలు ఒప్పుకోవాలి, ఈ పాపం నాకు వద్దు, ఈ పాపం సుఖం నాకు వద్దు, నేను బయటపడాలి అనే తలంపు, ఆలోచన, నెమ్మది లేనటువంటి ఒక అనుభవం నీకుందా? ఉంది అని నీ మనస్సాక్షి చెప్తూ ఉంటే 100%, 100% నేను బళ్ళగుద్ది చెప్తున్నా. మరి బిడ్డలారా, ఏ అపనమ్మకం మనసులో పెట్టవద్దు, ఏ సందేహాలు మనసులో పెట్టవద్దు, అనుమానం మనసులో పెట్టవద్దు. నిన్ను ఆల్రెడీ దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మతో ముద్రించి ఉన్నాడు. ఆమేన్, ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఎందుకంటే యోహాను 16:8 ప్రకారం ఆత్మ దేవుడు ఒక వ్యక్తిలో చేస్తున్నటువంటి మొదటి కార్యం ఇదే. అది ఆల్రెడీ ఆయన నీలో చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ దేవునికి మహిమ కలుగునగాక, హల్లెలూయా, స్తుతి కలుగునగాక, హల్లెలూయా, మహిమ కలుగునగాక, హల్లెలూయా. అందువలన ప్రియబిడ్డలారా, ఎటువంటి సందేహము మనసులో పెట్టవద్దు. రెండవదిగా ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, దేవుని పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం నీలో పనిచేస్తూ ఉంటే, రెండవదిగా ఒక విషయం గమనించండి. ఈ పాపం చేసి పాప జీవితం వలన నీకు వచ్చే సుఖము కానీ, తాత్కాలికమైనటువంటి ఆనందం కానీ, నైమిషికమైనటువంటి కొన్ని సుఖాలు కానీ, లాభాలు కానీ తప్పకుండా ఒక వ్యక్తికి వస్తాయి. కానీ ఆత్మదేవుని అభిషేకములో, ఆత్మ నడిపింపులో ఒక వ్యక్తి ఉంటే, ప్రియబిడ్డలారా, పాపము, సైతాను, లోకం మీకు ఇచ్చినటువంటి ఈ తాత్కాలిక సుఖము కానీ, నైమిషికమైనటువంటి ఆనందము కానీ, పంచేంద్రియాలతో పొందుకున్నటువంటి ఈ శారీరక సంబంధమైనటువంటి ప్లెషర్స్ కంటే ఉన్నతమైనటువంటి గొప్ప దేవునికి ఆశీర్వాదం, ఉన్నతమైనటువంటి దీవెనలు, అవి రెండు రకాల దీవెనలు. ఒకటి మెటీరియల్ బ్లెస్సింగ్స్, రెండవది స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. అనగా ప్రియబిడ్డలారా, ప్రాపంచిక సంబంధమైన దీవెనలు, ఆత్మీయ సంబంధ దీవెనలు. ఇటువంటి దీవెనల కోసము ఒక దాహం నీలో కలుగుతూ ఉంటుంది, ఒక జ్ఞానం, ఒక బుద్ధి పని చేస్తూ ఉంటుంది. అదేంటంటే, ఈ పాపం వలన వచ్చే సుఖం, పాపం వలన కలిగినటువంటి ఆనందం అది శాశ్వతం కాదని, అది నైమిషికమైనది మాత్రమని, అది నన్ను మళ్ళా ఇంకా ఇబ్బందులు, పాపములు, బలహీనతలు, ప్రాబ్లమ్స్లో, సమస్యలకు నన్ను నెట్టేస్తూ ఉంది అనేటువంటి ఒక జ్ఞానం కలుగుతూ ఉంటుంది. నాకు ఇది కాదు, నాకు మేలైనటువంటి ఆశీర్వాదము, మేలైన దీవెనలు కావాలి అని ఉన్నతమైనటువంటి ఆశీర్వాదాల కోసం ఒక దాహం నీలో కలుగుతూ ఉంటుంది. ఈ జ్ఞానం వలన ప్రియబిడ్డలారా, త్వరగానే నీవు ఉన్నతమైనటువంటి దేవుని ప్రసన్నత కోసం, ఉన్నతమైనటువంటి మేలుల కోసం, ఉన్నతమైన ఆశీర్వాదం కోసం ఒక దాహం, ఒక ఆసక్తి, ఒక డిజైర్ నీలో ఆత్మ కలుగచేస్తాడు. అప్పుడు నేను ఇప్పుడు పొందుకున్నటువంటి ఈ సుఖాల కోసము కానీ, నైమిషమైన ఈ కార్యాల కోసం కాదు అని నేను
ఇంకా దీనికంటే పైన ఉన్నటువంటి ఏదో గొప్ప ఆశీర్వాదం కోసమే నన్ను దేవుడు సృష్టించాడు అని, నేను దానికోసమే దేవుని బిడ్డగా మారాను అని ఒక ఉన్నతమైన మేలైనటువంటి విషయాలపై నీ మనస్సు దేవుని ఆత్మ లగ్నం చేస్తాడు. అందువలన నీ మనస్సు, నీ కోరిక, నీ దాహము ఎప్పుడు కూడా ఉన్నతమైన మేలైన పరలోక సంబంధమైన దేవుని సంబంధమైన వాక్య సంబంధమైన ఆత్మ సంబంధమైన కార్యాలలో మునిగిపోతూ ఉంటుంది, లగ్నం చేయబడుతూ ఉంటుంది. ఇది ఆత్మదేవుని అభిషేకం నీలో పనిచేస్తుందా లేదా అనే దానికి రెండవ మెయిన్ ఒక ప్రూఫ్ ప్రియబిడ్డలారా, సందేహము అవసరము లేదు. అలాంటి ఒక కోరిక, ఒక దాహం కలిగినప్పుడు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, లౌకిక సంబంధమైన ఆత్మీయ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలకి మార్గం తిరగబడుతుంది, డోర్లు ఓపెన్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఇది ఆత్మదేవుడు చేస్తున్నటువంటి రెండవ శ్రేష్టమైనటువంటి కార్యం. ఈ కార్యము మీలో జరుగుతూ ఉంటే, నేను బళ్ళగొద్దు చెప్తున్న రెండవసారి, నీలో ఆల్రెడీ దేవుని అభిషేకం ఆయన నిక్షేపించి ఉన్నాడు. నీవు ఆల్రెడీ అభిషేకం పొంది ఉన్నావు. ఆ దేవునికి మహిమ కలుగునగాక, స్తుతి కలుగునగాక, ఆరాధన కలుగునగాక, ఘనత కలుగునగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మూడవదిగా ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, కంటికి కనిపించిన శారీరక సంబంధమైన వరాలకి ఫలాల మీద కేవలం మనస్సు పట్టకుండా, నేను చెప్పబోతున్న మూడవ అంశాన్ని ఒక్కసారి మనసులో ధ్యానించుకోండి. అదేంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఆత్మ వలన అభిషేకించబడిన వ్యక్తి బాహ్యమైనటువంటి ప్రభావాల కోసం చూడకుండా నీ అంతరంగములో జరుగుతున్నటువంటి కార్యాలపై ఒక్కసారి మనస్సు పెట్టండి. ఇదేంటి అంతరంగంలో ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆత్మ వస్తే అని ప్రశ్నిస్తే ప్రియబిడ్డలారా, అది బయట నుంచి ఒక వ్యక్తికి బాహ్యమైనటువంటి నగ్న నేత్రములతో చూసి కనిపెట్టుకునేది కాదు. అది ఏంటంటే ఆత్మాభిషేకం పొందుకున్న వ్యక్తికి లోపల తన మనస్సులో, హృదయములో అనిపిస్తూ అనుభవం కలిగినటువంటి, తెలుసుకున్నటువంటి అంశంగా మారుతూ ఉంది ఇది. అదేంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, పునీత పౌలు గారు ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక తీసుకోండి, 2వ అధ్యాయము 5వ వచనం. లెటర్ టు ఎఫెసియన్స్ చాప్టర్ 2 వర్డ్స్ 5లో పునీత పౌలు గారు తెలియజేసినటువంటి ఒక కార్యం మీ హృదయంలో, మనస్సులో ప్రారంభమవుతుంది. విందామా? కనుకని అవిధేయత వలన ఆధ్యాత్మికముగా నిర్జీవులవై ఉన్న మనలను క్రీస్తుతో కూడా ఆయన పునర్జీవులను చేసెను. దేవుని దయ వలననే మీరు రక్షించబడితిరి. ప్రియమైన సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మానవ అవిధేయత వలన ఒక వ్యక్తికి కలిగినటువంటి పాప ప్రభావము, లోక సంబంధమైన ప్రభావము, పైశారిక ప్రభావము, పాప సుఖాలపై ఒక వ్యక్తికి ఉన్నటువంటి ఆసక్తి నుండి ఒక వ్యక్తికి దేవుడు తన కృప వలన, తన గ్రేస్ వలన విడుదల కలిగించే అనుభవము ప్రియబిడ్డలారా ఆత్మాభిషేకం పొందిన ఒక వ్యక్తిలో పనిచేస్తాయి. ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఎంతోమందికి పాపం మొదలుపెట్టాలని ఉంది, పాప జీవితం కొనసాగించవద్దు అని తలంపులో, మనస్సులో ఆలోచనలు ఉన్నాయి. వదిలిపెట్టడానికి కొంతమంది బాగా ప్రయత్నం చేస్తారు కూడా, మళ్ళా పోయి పాప సంకీర్తనం చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, ఉపవాసం ఉంటున్న వారు ఉన్నారు, రకరకాల కృషులు చేస్తున్న వారు ఉన్నారు. ప్రియబిడ్డలారా, ఇక్కడ పౌలు గారు ఏమంటున్నారు? హే మనిషి, నీవు చేస్తున్న ఏ క్రియల వలన కాదు, నీవు చేస్తున్నటువంటి ఏ మానవ ప్రయత్నాల వలన కాదు, ఒకసారి అవిధేయత వలన పడిపోయి పాపాంతకారములో, పైశారిక బంధకాలలో, లోక సంబంధన ఆసక్తులు పడిపోయిన మనల్ని ఈ నైమిషికమైనటువంటి లేదా నిర్జీవమైనటువంటి పాపకార్యము నుండి విడిపించేది
మానవులు చేస్తున్న ఏ ప్రయత్నం కాదు, వారి హార్డ్ వర్క్ కాదు, కానీ దేవుడు తన ప్రేమ వలన మనపై కృంభరించినటువంటి తన కృప వలన ఇవి అన్నిటి నుండి ఆయన మనకు విడుదల ఇస్తూ ఉన్నాడు అని వాక్యం పలుకుతుంది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అనగా ఆత్మాభిషేకం, ఆత్మప్రసన్నత ఒక్కసారి ఒక వ్యక్తి పొందుకుంటే ప్రియములారా, ఇక నీవు నీ ప్రయత్నాలపై ఆధారపడే అవసరము లేదు. నీవు చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క శ్రమల మీద నీవు ఆధారపడే అవసరము లేదు. నీ బుద్ధి, జ్ఞానమా, తెలివితేటల, ప్రయత్నాల ప్రియములారా, నీవు చేస్తున్న త్యాగక్రియల దీని గురించి నీవు ఆధారపడే అవసరము లేదు. కానీ నీకు అభిషేకించబడిన ఆత్మ నీ ప్రయత్నాల నుండి నీ మనస్సును దేవుని కృప మీద, దేవుని ప్రేమ మీద, దేవుని కనికరం మీద ఆధారపడటానికి నీకు దేవుడు ఆకృపనిస్తాడు. అనగా ఆత్మదేవుని వలన నడిపిస్తున్న ఒక వ్యక్తి తన సొంతమైనటువంటి శక్తి ప్రభావం మీద, తలాంతలపై కాదు జీవితాన్ని కట్టుకునేది, జీవితాన్ని బలపరిచేది, జీవితం నడిపించేది. కానీ అక్కడి నుంచి మనసు దేవుని కృప మీద, దేవుని ఆశీర్వాదం మీద, ఆయన కరుణ మీద, ఆయన ప్రేమ మీదకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు పౌలు గారిలాగా ఒక విశ్వాసి చెప్పగలుగుతాడు, ఇక జీవించినది నేను కాదు, యేసుక్రీస్తే నా యందు నివసిస్తూ ఉన్నాడు. పాపం వదిలిపెట్టడానికి నా ప్రయత్నం కాదు, దేవుని కృపయే నాకు సహాయపడుతూ ఉంది. నేను పాపములో జీవిస్తూ ఉన్నానని ఆ పాపబోధం పశ్చాత్తాపం నాకు కలిగించినది నా మానవ బుద్ధి కాదు, దేవుని ఆత్మ నాకు అనుగ్రహించినటువంటి కృపయే అని తెలుసుకుంటారు. నా శక్తితో, బలముతో నేను దీన్ని వదిలిపెట్టలేనని, ఇన్ని సంవత్సరాలని ప్రయత్నం చేశాను కానీ అన్ని శూన్యములు మిగిలిపోయాయని, ఇప్పుడు దేవుని కృపపై నేను ఆధారపడి నేను ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నానని, ఇది నాకు సాధ్యమవుతూ ఉంది అని ఒక వ్యక్తమైనటువంటి ఆలోచన, ఆ మార్పు, ఆంతరికమైనటువంటి ఒక చేంజ్ ఆత్మ వలన అభిషేకించబడిన ఒక వ్యక్తిలో ప్రియులారా కార్యరూపం దాల్స్తుంది. ఇది ఈ నవదినాల ద్వారా, పెంతెకోస్తు పండుగ ద్వారా, పరిశుద్ధాత్మ పరిచర్యని 5 తిరుగు ధ్యాన వడకం ద్వారా నీకు ఆత్మ ప్రసాదించినటువంటి 3వ గొప్ప కార్యం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఆ దేవునికి మహిమ కలుగునగాక, స్తుతి కలుగునగాక, ఆరాధన కలుగునగాక, ఘనత కలుగునగాక. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియములారా, 4వదిగా గమనించండి, పాత నిబంధనకి నూతన నిబంధనకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి చాలా స్పష్టమైన వ్యత్యాసం ఇదే. ఏమిటి? పాత నిబంధనలో ప్రియములారా, రక్షణ అంటే ఏంటి? రక్షణ నీవు దేవుని 10 ఆజ్ఞలు తూచ తప్పగా పాటించటం వలన, నీ ప్రయత్నాల వలన నీవు రక్షించబడతావు అనేటువంటి ఒక సిద్ధాంతాన్ని, ఒక అంశాన్ని మనకు పాత నిబంధన నేర్పిస్తూ ఉంది. అనగా మోషే ధర్మశాస్త్ర గ్రంథములో రాసినటువంటి ప్రతి ఒక్క అంశము, దేవుడు మోషే ద్వారా మనకిచ్చిన 10 ఆజ్ఞల ద్వారా మనకి ఇవ్వబడినటువంటి కట్టడాలను ఒక వ్యక్తి తన ప్రయత్నాలతో, బుద్ధితో, ఆలోచనతో, తెలివితేటలతో చక్కగా పాటిస్తే నీవు రక్షించబడతావు. ఇదే రక్షణ. అనగా నీ ప్రయత్నముతో, నీ కష్టాలతో, నీ శ్రమలతో సంపాదించుకున్నటువంటి ఒక రక్షణగా పాత నిబంధన మనకు ఈ అంశాన్ని తెలియజేస్తూ ఉంది. కానీ నూతన నిబంధనలో యేసుక్రీస్తు ద్వారాను, మరి ముఖ్యంగా ఆయన శిలువ పాట్ల మరణం, ఎప్పుడైతే తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను సమర్పిస్తున్నానని చెప్పి ఆయన మరణించాడో ఆ టైంలో ప్రియబిడ్డలారా కృపా ప్రవాహము ప్రారంభమైంది. ఆయన నిజంగా చనిపోయాడా లేదా అని నిరూపించడానికి బండ్రోతులు ఒకడు వచ్చి పదునైనటువంటి ఈటతో యేసుక్రీస్తు ప్రక్క పొడిచినప్పుడు అక్కడి నుంచి రక్తము, నీళ్లు ప్రవహించినట్లు మనం బైబిల్ చదువుతూ ఉన్నాం. ప్రియములారా, ఆ రక్త ప్రవాహమే, ఆ జీవజల ప్రవాహమే నీపై, నాపై, ప్రియములారా లోకములో ఉన్న మానవులందరిపై దేవుని యొక్క కృపా ప్రవాహము. అప్పటి నుంచి ప్రారంభమైంది కృపాయుగం.
అక్కడ ప్రారంభమైంది కృపా ప్రవాహం. అందువలన నూతన నిబంధనకి చెందినటువంటి మీరు నేను, ఆయన అనుగ్రహించిన పరిశుద్ధాత్మ వలన నడిపించబడుతున్న నీవు నేను, ప్రియబిడ్డలారా, మనము నడిపించబడేది తూచా తప్పగా కేవలం ఆజ్ఞలు పాటించినందువల్ల మాత్రం కాదు, కానీ మనము రక్షణ మార్గానికి నడిపించబడేది కేవలము యేసుక్రీస్తు ద్వారా అనుగ్రహించబడిన పరిశుద్ధాత్మ కృప వలన, పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు వలన, పరిశుద్ధాత్మ సహాయం వలన. అనగా ప్రియబిడ్డలారా, నీవేదో కష్టపడి శ్రమించి చెమటూర్చి ఏదో చేసి సంపాదించేది కాకుండా దేవుడు నిన్ను సులువైనటువంటి నీకు సహాయం చేస్తూ నీ కష్టాలలో, వేదనలో, ఇబ్బందులు, నీకు చేతకానితనములో ఆయన తన కృపను, శక్తిని, బలము నీకిచ్చి నిన్ను నడిపిస్తున్నటువంటి ఒక మార్పులోకి నిన్ను తీసుకువస్తూ ఉంటుంది దేవుని ఆత్మ. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఆ శక్తి దేవునిది, ఆ కృప దేవునిది, ఆ నడిపింపు ఆయనది, ఆ తలంపు ఆయనది. ప్రియులారా, చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది పాత నిబంధనకి నూతన నిబంధనకి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చివరిగా ప్రియబిడ్డలారా, 5వదిగా ఈ దేవుని కృపలో, ఈ దేవుని కరుణలో, ఈ దేవుని ప్రేమలో నిన్ను నడిపించటానికి దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఒక సులువైనటువంటి ఒక ఆశీర్వాదం ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, విశ్వాసం. ఈ విశ్వాసం ఒక వ్యక్తులు పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే నీలో దేవుని ఆత్మ కార్యం పనిచేస్తూ ఉంటుందో. ఈ విశ్వాసం బలపడటానికి బిడ్డలారా మనం ప్రార్థించాలి. గమనించండి, విశ్వాసం వినుట వలన విశ్వాసం కలుగును అని వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది. ఆ వినుట దేని గురించి? మన రక్షకుడవైన యేసు క్రీస్తు సంబంధమైన రక్షణ సువార్త సందేశం అని వాక్యం పలుకుతుంది ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. అందువలన ఈ కరోనా మహమ్మారి కాలములో బిడ్డలారా, సంఘము లేదు, మనకి పూజ లేదు, మనకు వాక్యం లేదు, మనం ప్రత్యక్షంగా వెళ్ళి ఎటువంటి ప్రార్థనా కూటాల్లో పాల్గొలేనటువంటి ఈ పరిస్థితిలో మనకి ఈ ఆన్లైన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ప్రతిరోజు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీకు మేము అందిస్తూ ఉన్నాం. పరిశుద్ధ బలిభోజులో మీరు పాల్గొంటూ ఉంటున్నారు. రకరకాల ఆత్మీయ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. ప్రియులారా, ఇవి అన్నిటిలో మీరు పాల్గొవటం వలన గమనించండి, విశ్వాసం బలపడుతుంది, మీరు విశ్వాసంలో స్థిరపడతారు. ప్రియులారా, ఇది నీ ప్రయత్నం కాదు, దేవుని ఆత్మకార్యం. కాబట్టి ఇటువంటి అన్ని అవకాశాలు మీరు సద్వినియోగం చేయాలి. ఎందుకంటే ప్రియులారా, విశ్వాసం పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఈ కరోనా మహమ్మారి టైంలో. ఎందుకంటే అమ్మ కానీ నాన్న కానీ కరోనా మహమ్మారి వల్ల చనిపోతాయి. భార్య కానీ భర్త కానీ కరోనా మహమ్మారి వల్ల సీరియస్ అయ్యి హాస్పిటల్లో ఉండి వెంటిలేటర్లో ఉండి లక్షలు ఖర్చు పెట్టి చివరికి వారు చనిపోతాయి. మీ రక్త సంబంధికులే, నీకు ప్రియమైన వారే నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతే నీవు ఏడ్చి చాలాసార్లు ప్రే చేసి మొక్కుపడి చెల్లించి అన్ని చేసిన తర్వాత కూడా దేవుడు వారి ఆత్మను తన సన్నిధికి తీసుకుని పోతే చాలా రకరకాల ప్రశ్నలు, సందేహాలు. దేవుడు ఉన్నాడా? దేవుడు అన్యాయం చేశాడు నాకు, ఎందుకు దేవుడు ఇలా చేశాడు అనేటువంటి చాలా ప్రశ్నలు మనస్సులో పైకి వచ్చాయి ఎంతోమందికి. నేను విన్నాను అటువంటి ప్రశ్న. దేవుడు మా ఇంటికి అన్యాయం చేశాడు, దేవుడు నాకు అన్యాయం చేశాడు, దేవుడు అసలు ఉన్నాడా? దేవుడు నా ప్రార్థన వింటున్నాడా? దేవుడు ఉంటే నాకెందుకు ఇది వచ్చింది అని ఆల్రెడీ ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు. ప్రియబిడ్డలారా, అంతేకాదు, మహారాష్ట్రలో నేను చెప్పినట్లు ఆల్రెడీ కరోనా మహమ్మారి 3వ ప్రభావం, 3rd వేవ్ ఆల్రెడీ ప్రారంభమైంది. ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి. 8,000 మంది చిన్నారి పిల్లలు రకరకాల హాస్పిటల్ చికిత్స పొందుతూ ఉండగా, బిడ్డలారా మీకు తెలుసు,
చిన్నారి పిల్లకి చిన్న ఒక రోగం వస్తేనే, జ్వరం వస్తేనే వాళ్ళు తట్టుకోలేరు. వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ లేదు. బాడీలో ఇటువంటి వైరస్ని యుద్ధం చేసి ఫైట్ చేసి గెలవటానికి అంత శక్తి లేదు వాళ్ళకి వైరస్కి విరుద్ధంగా వ్యాక్సినేషన్ ఇంజెక్షన్ చేయలేరు. ప్రియులారా, చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. 8,000 మంది పిల్లలు మహారాష్ట్ర ఒక రాష్ట్రంలోనే హాస్పిటల్లో ఉండేవాళ్ళారా, అది త్వరగా వేరే రాష్ట్రాలకి వచ్చేసే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఈ మూడో ప్రభావం చిన్నపిల్లల మీద చాలా సీరియస్ ప్రభావములు తీసుకొస్తూ ఉంది అని ఆల్రెడీ ప్రవచనం ఉంటుంది, ఆల్రెడీ వార్నింగ్ ఉంది. ప్రియులారా, గమనించండి, తల్లిదండ్రులకు ఏమైనా అయితే వాళ్ళు తట్టుకుంటారు, కానీ పిల్లలకి ఏమైనా అయితే 9 నెలలు గర్భములో మోసి ప్రసవేదనతో కనిపించి పోషించి పెద్ద చేసిన పిల్లలకి ఏమైనా అయితే ఏ ఒక తల్లి కానీ తండ్రి కానీ తట్టుకోలేరు. ఈ చిన్నారి పిల్లలు ఏ పాపం చేశారు? ఈ చిన్నారి పిల్లలు ఏ తప్పు చేశారు? వాళ్ళు ఏ నేరం చేశారు? ఏ ద్రోహం చేశారు? దేవునికి, మానవులకి పాపమేంటో పుణ్యమేంటో తెలియని వయసులో వారు చచ్చిపోతే బిడ్డలారా, ఇంకా ఎన్నెన్నో ప్రశ్నలు మనసులో వస్తాయి. అసలు దేవుడు ఉన్నాడా? దేవుడు ఉంటే ఎందుకు చిన్నపిల్ల చనిపోవాలి? చనిపోవటానికి కారణం పాపమని కొంతమంది అంటూ ఉంటే వాళ్ళు ఏం చేశారు? ప్రియులారా, దేవుడు నా బిడ్డకు అన్యాయం చేశాడని, దేవుడు నా పాపకి అన్యాయం చేసిందని, దేవుడు మా ఇంటికి అన్యాయం చేసిందని ప్రియులారా, ఇటువంటి ఎన్నెన్నో ప్రశ్నలు ఇంకా పైకి వస్తాయి. ఈ టైంలో ప్రియులారా, కేవలం నిలబడాలంటే విశ్వాసం తప్ప ఇంకొక మార్గం లేదు. అందుకే పుణ్యత పౌలు గారు ఎఫెసు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము చదువుతామా? 8వ వచనం, ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, విశ్వాసం కృప ఇవి 2 చాలా బలంగా నీలో నాలో పనిచేయటానికి ఇటువంటి ఆత్మీయ ఛానల్స్ ద్వారా వాక్యాన్ని వినండి, పూజలో పాల్గొనండి, ఆత్మీయ భోజనములో విందులో పాల్గొనండి. విందామా? ఏలైన విశ్వాసం ద్వారా దేవుని వరము వలననే మీరు రక్షించబడితివి. అది మీ స్వయం కృతం కాదు, అది మీ స్వయము కృషి కాదు. చాలా చక్కగా వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది. ఆ దేవుని కృపయే. ప్రియులారా, ఇది 2 మనలో పనిచేయాలి. ఒకటి విశ్వాసం పనిచేయాలి, 2 దేవుని కృప పనిచేయాలి. ఆ విశ్వాసము దేవుని యొక్క రక్షణ సువార్త సందేశమైన వాక్యం చదవటం వలన, వాక్యం వినటం వలన, వాక్యం ధ్యానించటం వలన వస్తూ ఉంటుంది. ఈ కరోనా మహమ్మారి టైంలో ఖచ్చితంగా బిడ్డలారా, మీరు వాక్యాన్ని వినండి, వాక్యాన్ని చదవండి, ఆత్మీయ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనండి, విశ్వాసములో మీరు స్థిరపడండి బిడ్డలారా. ఈ కార్యాలు, నేను చెప్పిన 5 కార్యాలు మీలో జరుగుతూ ఉంటే ప్రియులారా, ఆల్రెడీ దేవుని ఆత్మ వలన మీరు అభిషేకించబడ్డారు, దేవుని ఆత్మ వలన మీరు ముద్రించబడ్డారు అని ఖచ్చితం. ఎటువంటి నమ్మకము కానీ, ఎటువంటి ప్రియులారా సందేహం కానీ మీ మనస్సులో మీరు పెట్టవద్దు. కేవలము అందరూ చెప్పుతున్నట్లు బాహ్యమైన ఏదో మార్పు కావాలని, వరాలు వచ్చినప్పుడు, ఫలము వచ్చినప్పుడు, పెద్ద పెద్ద శారీరక సంబంధమైనటువంటి భావోత్తర సంబంధమైనటువంటి మార్పులు వస్తేనే నాకు ఆత్మ ఉంది అని ఎవరు అనుకోవద్దు ప్రియబడ్డారా. విశ్వాసాన్ని మీరు పరీక్షించవద్దు. నేను చెప్పిన 5 కార్యాలు మీలో జరుగుతూ ఉంటే ఖచ్చితంగా సంతోషముతో, ఆనందముతో దేవునికి రోజు కృతజ్ఞత చెల్లించు మీరు జీవించండి. దేవుని ఆత్మ వలన మీరు అభిషేకించబడ్డారు. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 బిడ్డలారా, ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకొని మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధాత్మదేవ, ఈ మే నెలలో 9 రోజుల నవదిన ప్రార్థనల ద్వారాను, పందోకోసు పండుగ ద్వారాను, పరిశుద్ధాత్మ పరిచర్యను తెలుగు ధ్యాన వడకం ద్వారాను ఈ బిడ్డలతో నేను మాట్లాడినందుకు మీకు స్తోత్రం. వారికి నీ కృపను, నీ అభిషేకమును ప్రసాదందులకు మీకు వందను చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. సైతాను కలిగించేటువంటి అపనమ్మకం, సందేహములు, అనుమానాలు ఈ బిడ్డల్లో పని చేయకుండా యేసు పరిశుద్ధ ఆత్మాగ్నిలో అటువంటి సైతాన కార్యములు కాల్చివేయబడును గాక. ఆత్మదేవుడు అనుగ్రహించు 5 కార్యాలు
ఈ బిడ్డల్లో ప్రారంభమగునుగాక. ఆమేన్. దాని యందు విశ్వాసం కలిగి స్థిరపడి నీకు మహిమ చెల్లిసే బిడ్డలుగా వీరిని మార్చమని నడిపించమని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ప్రియబిడ్డలారా, మనం ఇప్పుడు అర్పణ సమయంలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం. ఈ అర్పణ సమయంలో గమనించండి, మహారాష్ట్రలో 8,000 మంది చిన్నారి పిల్లలు హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతూ ఉండగా వారిని ఈ బలిలో కానుకగా అర్పించి మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే మీ అందరి విన్నపాలను ప్రార్థనలు కూడా నిశ్శబ్దంగా బలిపీఠం మీద కానుకగా అర్పించి మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. అర్పించనా ప్రభు అర్పించనా, అంజలి ఘటించి అర్పించనా. అర్పించనా ప్రభు అర్పించనా, అంజలి ఘటించి అర్పించనా. జన్మగిల్లు కన్నుల నుండి జల జల రాలే బాష్పాలను, జన్మగిల్లు కన్నుల నుండి జల జల రాలే బాష్పాలను, దాసుడ నేను దోసిట పట్టి భక్తితో నీకు అర్పించనా. సహోదరి సహోదరులారా, మనము అర్పించు ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారం అనుటలా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనం కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రియ బిడ్డలారా, 2 చేతులు జోడించి ఈ అర్పణ వేళలో మహారాష్ట్ర 3వ వేవ్ కరోనా ప్రభావంలో 8,000 మంది చిన్నారి పిల్లలు హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతూ అనారోగ్యవస్థలో ఉండగా ఆ పిల్లలందరినీ వారి తల్లిదండ్రులను, హాస్పిటల్లో ఉన్న డాక్టర్స్ని, నర్సుని, వైద్య సిబ్బందులను ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులు మనం అర్పణ సమయంలో ప్రభు బంగార చేతికి కానుకగా అర్పించుకుంటూ మనం ప్రార్థిద్దాం. దేవుడు జ్ఞానమిచ్చి వైద్య సిబ్బందులు నడిపించాలని, ఆ చిన్నారి పిల్లల ప్రాణం దేవుడు కాపాడాలని, తల్లిదండ్రులకి దేవుని పట్ల దైవభక్తి, దైవ భయం కలిగి దేవుని కృపపై వారు ఆధారపడాలని మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే కరోనా మహమ్మారి వలన ఎంతోమంది, లక్షలాది కోట్లాది మంది చికిత్స పొందుతూ ఉన్నారు, మరణంతో పోరాడుతూ ఉన్నారు. కరోనా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో అని ఎవరికి తెలియదు, ఎప్పుడు వస్తుందో అని ఎవరికి తెలియదు. ప్రాణం మీద ఎటువంటి నమ్మకం పెట్టలేమి ఒక పరిస్థితి. ఆ పేషెంట్స్ అందరిపై దేవుడు తన కృప కరుణను చూపించి వారికి ఉపశమనమును స్వస్థతను ప్రసాదించాలని బలిలో మనం ప్రార్థిద్దాం. కరోనా మహమ్మారి వలన రక్త సంబంధికులను, కుటుంబ సభ్యులను పోగొట్టుకున్న వారు,
కన్నీటితోనూ వేదనతోనూ బాధతోనూ అసలు దేవుడు ఉన్నాడా అని ప్రశ్నిస్తూ ఉండగా, దేవుడు ఎందుకు అన్యాయం చేస్తూ ఉన్నాడని కొంతమంది ప్రశ్నిస్తూ ఉండగా, విశ్వాసం పడిపోకుండా ఓర్పుతో సహనముతో దేవుని ప్రణాళికకు శ్రమలు వంచి దేవునికి అంగీకరించే కృప వారికి ప్రసాదించమని ఈ బడిలో మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి బర్త్డేస్ కొని ఆడుతున్నవారు, వెడ్డింగ్ యానివర్సరీస్ కొని ఆడుతున్నవారు దేవుని కృప కోసం ప్రార్థన సహాయం కోరుకున్నారు. వారందరికీ దేవుడు చేసిన మేలు కృతజ్ఞతగాను, ఈ సంవత్సరం సంరక్షణగాను, రాబోయే సంవత్సరాలలో దేవుడు వారి కుటుంబాలకి, వ్యక్తిగత జీవితానికి శాంతి, సమాధానము, సంతోషమును, అభివృద్ధిని అనుగ్రహించాలని ఈ బళ్ళు మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే రకరకాల అవసరాల కోసం పూజలు పెట్టించి ప్రార్థన సాయం కోరిన మీ ఒక్కొక్కరును దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం వలన పాపబోధం, పశ్చాత్తాపం కలిగి ఇక మీదట ఎప్పుడును ఎన్నడను పాప మార్గములో పయనించకుండా పుణ్య మార్గములో మిగిలి ఉన్నటువంటి సమయాన్ని దేవుని కోసం జీవించటానికి కావలసినటువంటి పాపబోధం, పశ్చాత్తాపం వారికి అనుగ్రహించమని ఈ బలి పూజలు మనం ప్రార్థించుకుందాం. అలాగే మీ అందరి వ్యక్తిగత ప్రార్థనలు, వ్యక్తిగత ఉద్దేశ లక్ష్యాలు నిశ్శబ్దంగా ప్రభువులో సమర్పించండి. చనిపోయినటువంటి సంతోష్ పాల్ ఆత్మవిశ్రాంతి కోసము, భార్య నీలిమను, ఇద్దరు చిన్న చిన్న పిల్లలను, వారి కుటుంబాన్ని దేవుడు బలపరిచి నడిపించాలని మనం వారి కోసం కూడా ప్రార్థిద్దాం. బిడ్డలారా, మీ అందరి కోసం, మీ ఒక్కొక్కరి విన్నపాల కోసము 3500 కుటుంబాలు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ టీం మెంబర్స్ అందరినీ నడిపిస్తున్న భాను అక్కని, కోర్ టీం మెంబర్స్ని, గ్రూప్ అడ్మిన్స్ని, మేము చేస్తున్న ఈ ఆన్లైన్ పరిచర్యను దేవుడు 30, 60, 100 ఫలింపచేయాలని, అనేక మందికి దీవెనగా మార్చాలని ఉదార మనస్సు కలిగి మనము వారందరి కోసం ప్రార్థిద్దాం. ప్రార్థన తప్ప, పరిత్యాగ క్రియలు తప్ప, కన్నీటి ప్రార్థన తప్ప, దేవుని కృపా కరుణ కోసం ప్రార్థన తప్ప మన చేతులలో ఏమీ లేదు. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ అధికారపూరిత నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. 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 ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను, మీ కోరికలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభువైన దేవ, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటును మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, శ్రేయస్కరము. మీ అమిత ప్రేమ వలన మానవుని సృష్టించి పాపముల వలన మీరతనిని శిక్షించినను దయతో మా ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా వానిని రక్షించితివి. క్రీస్తు ద్వారా దూతలు మీ మహత్వమును పొగడుచూ ఉన్నారు, అధిపతులు ఆరాధించుచూ ఉన్నారు, శక్తివంతులు వణకుచూ ఉన్నారు. పరమండలమందలి బలవంతులను, ఆనంద పరవశులైన భక్తి జ్వాలకులను ఏకీభవించి ఉత్పంగుచు మీ స్తుతులను పాడుచూ ఉన్నారు. వారలతో మా స్వరములను ఏకము చేసి దీనభావముతో భక్తితో నిన్ను కీర్తించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, పవిత్రుడు, పవిత్రుడు. పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నది. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రభు నామమున వేంచేవారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, పరిశుద్ధ దేవుడు వచ్చినప్పుడు ఒక వ్యక్తిలో చేస్తున్న మొదటి పరిచర్య పాపబోధము, పశ్చాత్తాపము. ఈ నడుపూజ సమయంలో ఆత్మదేవుని ప్రభావం కోసం గురువులు ప్రార్థిస్తూ ఉండగా ఇక్కడి నుంచి ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఆ ఆత్మ ప్రభావములో గాఢమైన పాపబోధం, పశ్చాత్తాపం మనకు కలగాలని,
అందరి హృదయాలను దేవుడు తన వైపు ఆకర్షించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో విశ్వాసముతో సాధ్యమైతే మొక్కిరించి మీరు ప్రార్థించండి. పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంత మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచు ఉన్నావు. ప్రపంచమాది అంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చియున్నాము. మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఏ విధమున ఇవి మానాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్ననా శరీరము. ఆ విధముగని భోజనానందరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనీరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు.
ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము, నీవు మరలా వచ్చే వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, మీ దివ్య కుమార రక్షణాయుధముగు శ్రమలను, అద్భుతమైన ఉత్థానమును, మోక్షారోహణ స్మరించుచు వారి మరల వేయించేదని ఎదురుచూచు మేము ఈ పవిత్ర జీవన బలిని కృతజ్ఞతతో మీకు అర్పించుచున్నాం. మీ పవిత్ర శ్రీసభ యొక్క కానుకను ప్రీతితో వీక్షింప ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. దీనిని మీ కుమారుని సెలవు బలిగా భావింపుడు. వారే మమ్మ మీతో సమాధానపరచిరి. మేము వారి శరీరక్తములతో పోషింపబడి పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి వారి యందు ఏక శరీరం ఏక మనస్సు కలిగి ఉన్నట్లా దయచేయుము. వారే మమ్మ మీకు నిత్య కానుకగా రూపొందించునగాక. ఈ విధమైన మీరు ఎన్నుకున్నప్పటి ఆత్మలతోనూ, ముఖ్యముగా దేవుని కన్య తల్లిక మరియ మాతతోనూ, పునీత జోజప్ప గారితోనూ, సకల పునీతులతోనూ, మరి ముఖ్యంగా ఈనాడు హతసాక్షి దినాన్ని కొనియాడుతున్నటువంటి సెయింట్ చార్ల్స్ తన అనుచరులతోనూ మేము మోక్ష భాగ్యమునకు పాత్రలను వచ్చేయుదుముగాక. వీరిల ప్రార్థనల నిరవధిక సహాయముపై మేము నిరంతరము ఆధారపడి ఉన్నాము. ఏలిన వారా, మమ్మ మీతో సఖ్యపరచు ఈ బలి లోకమంతటికి శాంతిని శ్రేయస్సును ప్రసాదించినట్లు ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ లోకమున యాత్ర చే మీ శ్రీ సభను, మీ సేవకుడుకు మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, పూల ఆంతని అగ్రపీఠాధిపతులను, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యులను, మీ సేవకులు సేవకులందరినీ విశ్వాసమందును, వాక్యమందు, ఆత్మయందు స్థిరపరచి నడిపించమని వేడుకుంటున్నాం. చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మరి ముఖ్యంగా కరోనా మహమ్మారి వలన చనిపోయిన బిషప్పుల, గురువుల, మఠగన్యుల, సేవకులు, సేవకురాల, విశ్వాసుల ఆత్మహత్య విశ్రాంతి కోసం మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. తెలుసో తెలియక వారు చేసిన పాపములు యేసు రక్తముతోనూ కడిగి కృపతో కరుణతో వారిని మన్నించి వారి సేవని బట్టి, వారి సాక్షి బోధమైన జీవితాన్ని బట్టి అట్లే సౌభాగ్యమునకు వారిని వారసులుగా చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఉద్రిన స్థలములో ఉన్న ఆత్మలపై కనికరించి వారిని ఘోరమైన దండన స్థలం నుండి విడిపించి నీ చలని ప్రకాశమునకు వారసులుగా చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మరి ముఖ్యంగా సంతోష్ పాల్ ఆత్మహత్య విశ్రాంతి కోసం మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. వలసల ఆత్మహత్య విశ్రాంతి కోసం మేము ప్రార్థిస్తున్నాను. ప్రభువా, మా అందరిపై దయ చూపి దేవుని కన్య తల్లిక మరియ మాతతోనూ సకల పుణ్యతులతో పాటు ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిభోజనం పెట్టించిన వారందరి ఉద్దేశ లక్ష్యాల కోసం మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. బర్త్డే కొనియాడుతున్న బిడ్డలని, వెడ్డింగ్ యానివర్సరీస్ కొనియాడుతున్న బిడ్డలను, ఆ సందర్భంగా పూజలు పెట్టించిన వారిని మంచి ఆరోగ్యముతోనూ వారి కుటుంబానికి శాంతి సమాధానముతోనూ, కరోనా మహమ్మారి సంరక్షణను, దంపతుల మధ్యలో మంచి ఐక్యతను, ప్రేమను కలిగి వారి మరణం వరకు కలిసిమెలిసి కూడిమాడ జీవించేలాగున దేవుడు వారిని దీవించమని ప్రార్థిద్దాం. మహారాష్ట్రలో 8,000 మంది చిన్నారి పిల్లలపై దేవుడు కనికరం చూపించాలని బిడ్డలో ప్రార్థిద్దాం. 3,500 మంది దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ వలన రేగనక్క పగలనక్క టర్న్ తీసుకుంటూ 24 గంటలు 24/7 ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా వారి మోకాలకి, గొంతుకి, నాలుగకి, స్వరముకు దేవుడు శక్తిని, బలము ఇవ్వాలని మధ్యస్థ ప్రార్థన ఆసక్తి కలిగి వారు చేసిన ప్రార్థన దేవుడి సన్నిధికి చేరాలని మనం వారి కోసం ప్రార్థిద్దాం. దేవుడు వారి కుటుంబాలను, మేము చేస్తున్న ఈ పరిచర్యను కాపాడి సంరక్షించాలని, అనేక మందికి కరువు కాలములో ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్వీడి అనే ఛానల్ దీవెనగా, ఆశీర్వాదంగా మారాలని, వారి విశ్వాసం పడిపోకుండా వారు వాక్యం ద్వారా నిలబడాలని, ఆన్లైన్ పరిశుద్ధ బలిభోజ ద్వారా వారి ఆత్మీయ జీవితాన్ని దేవుడు భోజనము ద్వారాను, పానీయము ద్వారాను పోషించి బలపరచాలని ఈ బలిలో మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. పిల్లల 2 చేతుల పైకి లేపి మీరు ఎక్కడ ఉన్నా తండ్రి దేవుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధాత్మని మనం కనపరుస్తూ ఉండగా పై ఆకాశం నుండి ఆ కృప,
చిన్నారి పిల్లలందరిపై పశుపాపలపై దేవుడు ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ పాడదాం. వారి ద్వారా వారితో వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా పరిశుద్ధాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములో గౌరవా మహిమలు మీకే నిరంతరము కలుగునుగాక. ఆమేన్ ఆమేన్ ఆమేన్. ప్రభు యేసుక్రీస్తు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన విశ్వాసమత భక్తితో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యథాపబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధనయందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో కరోనా మహమ్మారి నుండి చిన్నారి పిల్లలపై దాపురించిన 3వ వేవ్ ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి నుండి, చెత్తపడి మంత్రశక్తుల నుండి, దుష్టాంతర ప్రభావాల నుండి, సైతాను కలిగించే ప్రతి ఆటంకముల నుండి ఈ పరిశుద్ధ బలుపు యోగ్యత ద్వారా ఈ బిడ్డలకి విడుదల వచ్చునుగాక. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసు క్రీస్తు 2వ ఆగమను నిరీక్షించుచుందము. నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానం మీకు కొసకుచున్నానువని మీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను మా బలహీనతను లోటుపాటులను పాటింపక మీపై విశ్వాసముంచిన ఈ బిడ్డల ప్రార్థనలను, పూజలను, కన్నీటిని, నీపై ఉన్నటువంటి శరణమును కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం ఈ బిడ్డలందరికీ, వీరి కుటుంబాలకు, వివాహ వార్షిక కోసం కొనియాడుతున్న దంపతుల జీవితంలో శాంతి, సమాధానమును, ఐక్యమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము తెలియజేసుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో కల్వరి శిలువపై తన పరిశుద్ధ రక్తమును, జీవజలమును ధారబోసి మనల్ని సకల పాపము నుండి విడిపించిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు, ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు ఆహ్వానింపబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములు భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. ప్రియబిడ్డలారా, ఆన్లైన్లో మీరు ప్రత్యక్షంగా యేసుక్రీస్తు శరీరాన్ని, రక్తాన్ని స్వీకరించలేరు. అందువలన విశ్వాసముతో మీ స్థలాల్లో మీరు కూర్చొని ఆత్మీయమైనటువంటి విందులో పాల్గొనడానికి ఆత్మదేవునిలో ప్రార్థనలో ఉండండి. యేసుక్రీస్తు మధురాహారము
ప్రార్థించుదుము. సర్వదా మా క్షేమమును కోరువ సర్వేశ్వర, ఈనాడు ఈ రక్షణ బలి అర్పించి ఆత్మీయ విందులో పాల్గొనడానికి మాకిచ్చిన ఇంకొక అవకాశం బట్టి మీకే స్తోత్రం. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించి మా ప్రార్థన సాయం కోరిన ప్రతి ఒక్కరిని ఈ బలిభోజ యోగ్యత ద్వారా దీవించి ఆశీర్వదించండి. మేము అర్పించిన పరిశుద్ధ బలి పూజ ప్రభావము ఈ బలిపీఠ నుంచి బయలుదేరి మహారాష్ట్రలో ఉన్న 8,000 మంది చిన్నారి పిల్లల దగ్గరికి వచ్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా, నీ కృపను, నీ కరుణను, అవధులేని నీ ప్రేమను మానవులపై కృమ్మరించి ఈ విపత్తు నుండి మమ్మల్ని కాపాడమని వేడుకుంటున్నాం. మీ సన్నిధిలో ఎడతగా మోకరించి మధ్యస్థ ప్రార్థన చేస్తున్న మా టీం మెంబర్స్, వారి కుటుంబాలను సేవ కొనసాగించడానికి కావలసిన శక్తిని, బలమును, సంరక్షణను ఏర్పాటు చేయండి. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా, పుత్ర, పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మందరిని, మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి కాచి కాపాడి సంరక్షించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో, క్రీస్తు సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, 24 గంటలు 24/7 మా టీం మెంబర్స్ ఆన్లైన్లో మీకోసము మధ్యస్థ విన్నప ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. మీ విన్నపాలన్నిటినీ, మీ ప్రార్థన సహాయం, మీ కోరికలు పిల్లరా మెసేజ్ ద్వారా కానీ, ఈ టీవీలో మీకు కనిపిస్తున్న ఈ 3 నంబర్లు ఉన్నాయి, ఈ 3 నంబర్లు కానీ మీరు కాల్ చేసి మాకు తెలియచేయండి. మీకోసం ప్రార్థన చేయటానికి మేమున్నాం. మీకోసం ప్రార్థన చేయడానికి మా టీం మెంబర్స్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. ప్రార్థన సహాయం మీకు 24/7 ఈ ఛానల్లో అవైలబుల్గా ఉంది. కాబట్టి ప్రియబిడ్డలారా, ఈ వివరాన్ని మీరు అందరికీ తెలియచేయండి. మీతో పాటు మేము, మా టీం మెంబర్స్ ఉంటారు. శారీరకంగా మనం దూరంగా ఉన్నాం, కానీ ఆత్మలో మనము దగ్గర ఉన్నాం, సన్నిహితములో ఉన్నాం, ఐక్యత కలిగి ఉన్నాం. అందువలన ప్రియబిడ్డలారా, మీ ఏడుపులో, మీ బాధలో, కన్నీటిలో, ఒంటరితనములో, మరణ అవస్థలో కూడా ఈ ప్రార్థన మాత్రమే మీకు శక్తిని, బలము ప్రసాదిస్తూ ఉంది. కాబట్టి మా టీం మెంబర్స్ మీకోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు. గాడ్ బ్లెస్ యూ అబండెంట్లీ. ప్రియ సహోదరి, సహోదరులారా, మహారాష్ట్ర చిన్నారి పిల్లల కోసం ప్రార్థించండి. దేవుడు మీకు ఒక మంచి దినాన్ని ప్రసాదించునుగాక. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ. నడచుటకు నేర్పించు నా యేసయ్యా, నడచుటకు నేర్పించు నా యేసయ్యా, నడచుటకు నేర్పించు నా యేసయ్యా, నడచుటకు నేర్పించు నా యేసయ్యా. రాళ్లను ముళ్ళను నా దారిలో చూస్తున్నాను, చేయి పట్టి నడిపించు నా యేసయ్యా. రాళ్లను ముళ్ళను నా దారిలో చూస్తున్నాను, చేయి పట్టి నడిపించు నా యేసయ్యా. నడచుటకు నేర్పించు నా యేసయ్యా, నడచుటకు నేర్పించు నా యేసయ్యా, నడచుటకు నేర్పించు నా యేసయ్యా, నడచుటకు